Greetings to all, welcome back to my channel. In this video I am going to start the course Office Automation Tools, which is in second semester of BCom Computer Applications program. So from today onwards you can see a continuation video series of this Office Automation Tools. Okay, so what are the learning outcomes of this course? సో ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవటం వల్ల మీకు వచ్చే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే, యాక్చువల్గా ఈ కోర్స్లో మీకు 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదండి. ద ఫస్ట్ యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ ఎంఎస్ వర్డ్, అండ్ సెకండ్ యూనిట్ వీ హ్యావ్ ఎంఎస్ వర్డ్ అడ్వాన్స్ ఎంఎస్ వర్డ్. ఓకే, అలానే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎక్సెల్, అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఓన్లీ ఫర్ పవర్ పాయింట్. So after learning of this course you gain the knowledge of how to create documents and how to format your documents, how to create banners, as well as how to create spreadsheets, or else how you can also learn how to create presentations. Okay, so all these are the learning outcomes of this particular course. In this today's lecture or today's video, I want to share about what is Microsoft Word, what are the features of Microsoft Word, what is Microsoft Word interface. Okay, so first let me explain what is Microsoft Word. So Microsoft Word ante enti, which is nothing but a word processing application developed by Microsoft, which allows users to create, edit and format text document. So మనం ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము? విత్ దిస్ హెల్ప్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ అవర్ ఓన్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎడిట్. సో వీ వాంట్ టు చేంజ్ the font of the text and the color of the text. Like that we can edit the document. Okay, so as well as you can formatting in the sense like color, okay, font size, bold, italic. మనం చేసేటప్పుడు మన నోట్స్ ఎంత నీట్గా అండర్లైన్ ఇలా ఉండాలి, ఎలా అయితే చేస్తామో we can format the documents also. So it is widely used for creating professional documents like reports, letters, resumes, brochures. ఓకే, ఇట్లాంటివన్నిటిని డిజైన్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్. సో మీరు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ డిగ్రీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమే, యూ కెన్ ప్రిపేర్ బై యూజింగ్ దిస్ ఎంఎస్ వర్డ్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్. సో ద ఫస్ట్ ఫీచర్ ఈస్ వీ కెన్ ఫార్మాట్ text, that we can call it as text formatting. Okay, so the second one is we can create our own templates, and also we have some editing tools, page layout, we can create tables, and we can able to add graphics and multimedia, can change or we can apply styles and themes, mail merge, macros, references and citations, track changes, and we can also give some comments. We can give security to our document, and we can export this as PDF like that. So a few of features of Microsoft listed here. The first one is text formatting, which means you can modify the style, size, color, spacing, everything of the text we can formatting. Okay, so the second one is template. So template means we have built-in templates for resumes, letters, reports, everything we have. By using that we can modify a few. Okay, so the next one is editing tools. So with this we can spell check, grammar check, and it also gives some suggestions also. Okay,
So the next one is page layout. That means it can give the margins, orientation of the page, what is the layout you have, how many columns in your page, everything it have. Okay, so atlane tables create chesukochu. నెక్స్ట్ ఇమేజెస్, చార్ట్స్, వీడియోస్ లాంటివి ఏమన్నా యాడ్ చేయాలి అన్నా మన దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో. ప్రీ డిఫైన్డ్ స్టైల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్ థీమ్స్ మనకు ఉంటాయి, వాటిని యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ యూజ్ ద కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఫార్మాటింగ్. అట్లానే మెయిల్ మెర్జ్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్. సో రియల్ టైంలో కొన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ టు సెండ్ అ పర్సనలైజ్డ్ లెటర్ టు మల్టిపుల్ రెసిపియెంట్స్. సో ఇప్పుడు ఒక లెటర్ ఉందనుకోండి, ఒక 100 స్టూడెంట్స్ అబ్సెంట్ అవుతూ ఉన్నారు, ద సేమ్ లెటర్ టు బి ఈమెయిల్ టు దోస్ 100 రెసిపియెంట్స్. ఓకే, అట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ మెయిల్ మర్జ్. అట్లానే రిపీటేటివ్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయటం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్రోస్. సమ్ టైమ్స్ ఇది రీసెర్చ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. బిబ్లియోగ్రఫిక్ ఫుట్ నోట్స్, ఎండ్ నోట్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నట్టయితే వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు మీరు రాసి ఏదైనా నాకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తే ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ పర్టిక్యులర్ ఎక్కడ చేంజ్ ఉంది అనేది నేను హైలైట్ చేస్తూ కామెంట్ సెండ్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే, దానికి ఒక టూల్ ఉంటుంది. అట్లానే మన వర్డ్ డాక్యుమెంట్కి వీ కెన్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ బై యూజింగ్ అ పాస్వర్డ్. అట్లానే మనం రెడీ చేసిన డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ యాజ్ పీడిఎఫ్, హెచ్టిఎంఎల్, ఆర్టీఎఫ్ ఫైల్స్ అట్లా ఎలా కావాలి అన్న అట్లా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్. ఓకే, సో అర్థమైంది కదండి. వీ కెన్ ఎడిట్ ఆర్ ఎడిట్ అండ్ ఫార్మాటింగ్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫాంట్ సైజ్, కలర్, ఓకే, ఇట్లాంటివన్నీ చేంజ్ చేయొచ్చు. ప్రీ డిఫైన్ టెంప్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎడిటింగ్ టూల్స్ అంటే చెప్పే కదా, మనం ఏదైనా పొరపాటున తప్పు రాసాము, ఇలా స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది, సో స్పెల్ చెక్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ దానికి సంబంధించి ఒకవేళ ఈ వర్డ్ కాదు ఇట్లా ఉంది అనే సజెషన్ అయినా మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. పేజ్ లేఅవుట్ మీకు ఎలా కావాలి, A4 పేజ్, A3 పేజ్, మీ కస్టమైజ్డ్ సైజ్ ఉంటే సైజ్, అట్లానే ఇన్సర్ట్ ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. స్టైల్స్ అండ్ థీమ్స్ ద్వారా బై డిఫాల్ట్ థీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డాక్యుమెంట్ థీమ్స్ని వాటిని మెయింటైన్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎంత సైజ్ ఇచ్చామో ప్రీవియస్ దానికి అనేది ఏం లేకుండా ఆ కాన్స్టెంట్గా ఆ థీమ్ని వాడి కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చోట ఏమో 32 సైజ్ ఉండి ఒక చోట 40 సైజ్ ఉండి ఆక్వర్డ్గా లేకుండా. ఓకే, అలానే చెప్పాను కదా, మల్టిపుల్ పీపుల్కి ఎట్ ఏ టైం మెయిల్ పంపించాలి అనుకున్న లెటర్స్ని మెయిల్ మర్జ్ వాడతాము. రిపిటేటివ్ టాస్క్ కోసం మ్యాక్రోస్, బిబ్లియోగ్రఫీ అండ్ నోట్ రాయటం కోసం రెఫరెన్సెస్ అండ్ సైటేషన్స్, ఏదన్నా పర్టిక్యులర్ చేంజ్ ఉన్నట్టయితే ఆ ట్రాక్లో కమెంట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మనం వర్డ్ డాక్యుమెంట్కి మనమే పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. అట్లానే మనం డిజైన్ చేసిన వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిజైర్డ్ ఫార్మాటింగ్ ఫైల్ అంటే పీడిఎఫ్, ఆర్టీఎఫ్ ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కింద కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు వర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడున్న వర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో దీన్ని మనం ట్యాబ్స్ అంటాము. సో హోమ్ ట్యాబ్, ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్, డ్రా ట్యాబ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఒక్కొక్క ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ రిబ్బన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ గ్రే కలర్ బార్ ఏదైతే ఉందో దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిబ్బన్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ట్యాబ్స్. రిఫరెన్సెస్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తే దాని కరస్పాండింగ్ ట్యాబ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రిబ్బన్లో కనిపిస్తాయి. వ్యూ ట్యాబ్కి సంబంధించినవి మళ్ళీ రిబ్బన్లోకి చేంజ్ అవుతాయి. ఇన్సర్ట్. ఓకే, సో దీన్ని రిబ్బన్ అంటాము, ఇది ట్యాబ్స్. ఓకే, ఇక్కడ వైట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ వైట్ ఏరియా మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే డాక్యుమెంట్ విండో అంటాము. ఓకే, సో ఇది డాక్యుమెంట్ విండో. ఇక్కడే మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటే కంటెంట్ ఏ డాక్యుమెంట్ అయితే మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి అనుకుంటారో అది మీరు డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్లానే ఇక్కడ మీరు కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని స్టాటస్ బార్ అంటాము.
లెఫ్ట్ ఈ స్టేటస్ బార్ మొత్తంలో లెఫ్ట్ పెయిన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ రైట్ పెయిన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ లెఫ్ట్ పెయిన్లో ఇట్ రిఫర్స్ సో పేజ్ 1 of 1 అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఒక పేజే ఉంది కాబట్టి ఇట్ షోస్ 1 of 1. సపోజ్ నాకు 2 pages ఉన్నాయి, అవుట్ ఆఫ్ 2 pagesలో ఐఎమ్ ఇన్ ఫస్ట్ పేజ్, సో 1 of 2 అని చేంజ్ అయింది చూడండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ 2 pages, అవుట్ ఆఫ్ 2 ఐఎమ్ ఇన్ ఫస్ట్ పేజ్. నెక్స్ట్ టోటల్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 44 words. ఇది మీరు క్లిక్ చేస్తే హియర్ యూ కెన్ సీ word count, how many pages we have, how many words we have, total number of characters without spaces, with spaces, paragraphs and lines. Like that you can see. Suppose if I am adding, so at present we have 44. If I am adding some words, it can be increased. Now we have 47 words. Which language do you use here? English. Okay. సో ఇప్పుడు రైట్ పెయిన్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఏమంటాము అంటే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ 100 ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 లేఅవుట్స్ ఉంటాయండి. ద ఫస్ట్ లేఅవుట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రీడ్ మోడ్. సమ్ టైమ్స్ వీ వాంట్ టు రీడ్, సో పేజెస్ ఉంటాయి. ఇన్ దట్ వీ కాంట్ ఎడిట్. మీరు ఇక్కడ ఏమి ఎడిట్ చేయలేరండి, ఓన్లీ రీడింగ్ మాత్రం చేయాలంటే. మీరు మొత్తం డిజైన్ చేస్తారు డాక్యుమెంట్, నేను కర్సర్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటే అలైన్మెంట్ అట్లాంటివి చేంజ్ అయిపోవచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ లేఅవుట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ని రీడ్ మోడ్ అంటాం. అది క్లిక్ చేస్తే అది రీడింగ్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మిడిల్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ప్రింట్ లేఅవుట్. అది ఎప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ప్రింటింగ్ వస్తుందో పేజ్ మార్జిన్స్తో సహా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్న సంథింగ్ చేంజెస్ ఏమన్నా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అందుకని మీరు రీడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రీడ్ మోడ్కి వచ్చేయాలి. మళ్ళీ ఏమైనా ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రింట్ లేఅవుట్ మోడ్లో ఉండాలి. సమ్టైమ్స్ వెబ్సైట్లో మనం చేసింది ఎలా కనిపిస్తుంది అన్నది చూసుకోవాలనుకోండి, వెబ్సైట్ లేఅవుట్ అంటాం ఇది. ఓకే, వెబ్ లేఅవుట్ అంటే వెబ్సైట్ చూడండి ఎంత విడ్త్ ఉంటుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు మీ వెబ్సైట్ ఎలా కనిపిస్తుంది అట్లా మీరు చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది వెబ్ లేఅవుట్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఈ రిబ్బన్ మనకు కనిపించాలి లేదు అనేది ఇక్కడ యారో మార్క్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక Q80 అనేది ఉంటుందండి, అది నేను ఇక్కడ ఇందాక డిజేబుల్ చేశాను మీకు చూపించడం కోసం. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుంది అంటే Q80 అంటాం ఈ మొత్తాన్ని. అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఆటో సేవ్ అవ్వాలా లేదా, ఆటో సేవ్ అవ్వక్కర్లేదు అంటే యూ కెన్ ఆఫ్ ఇట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కరెంట్ పోయిందనుకోండి, సడన్గా మన సిస్టమ్ లో బ్యాటరీలో ఉంది, సేవ్ అవ్వకుండా క్లోజ్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకనే ఆటో సేవ్ అంటే ఏంటి అంటే లాస్ట్ మనం చేస్తున్నంత వరకు సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అప్పుడు రికవర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఆటో సేవ్ ఆల్రెడీ ఆన్లో ఉండాలి. సేవ్, అలానే అండు, రీడు బటన్స్, ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే Q80 అంటాం. అంటే క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్. ఇది మనకు అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు హైడ్ అంటే అది హైడ్ అయిపోతుంది. సో షో క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అనేది ఎప్పుడు Q80 అంటాం, క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్. సో ఇదేంటి అంటే టైటిల్ బార్. సో నేమ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్, ఇక్కడ ఏ నేమ్తో మీరు సేవ్ చేస్తే ఆ నేమ్తో ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అట్లానే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ ఆర్ రీస్టోర్ అంటాము. ఓకే, క్లోజ్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడే మళ్ళీ మనం క్లిక్ చేస్తే రిబ్బన్ దగ్గర ఉన్న స్క్రీన్ మోడ్, ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఎలా రావాలి అనేది కనిపించట్లేదు కదా, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సింప్లీ దీని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి, వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే ఓన్లీ ట్యాబ్స్ మాత్రమే కనిపించాలి, మనకి రిబ్బన్స్ అక్కర్లేదు, ఇలా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ రిబ్బన్స్ కావాలనుకోండి హోమ్ ట్యాబ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి చాలు, మళ్ళీ రిబ్బన్ మీకు ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు ఎలా కావాలి అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆల్వేస్ షో రిబ్బన్ క్లిక్ చేసేస్తే మనకు అక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు హోమ్ ట్యాబ్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి పోతుంది, మళ్ళీ హోమ్ ట్యాబ్ని ఎనేబుల్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే రూలర్ అంటాము. ఓకే, రూలర్. దీన్ని స్క్రాల్ బార్ అంటాము, స్క్రాల్ బార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్
ruler. This is ribbon. This is quick access toolbar, title bar, minimize, maximize or restore, close. This is status bar. ఈ వైట్ ఏరియాని ఏమనాలి? డాక్యుమెంట్ విండో. ఓకే, ఈ పైన కనిపిస్తున్న వాటిని ఏమనాలి? ట్యాబ్స్. ఈచ్ ట్యాబ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎ గ్రూప్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇల్లుస్ట్రేషన్ గ్రూప్, టేబుల్స్ గ్రూప్, పేజెస్ గ్రూప్, లైక్ దట్. మీరు పైన ట్యాబ్ చేంజ్ చేస్తే దాని కరస్పాండింగ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ రిబ్బన్ మీదకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడతో మీకు వర్డ్ అంటే ఏంటి, ఫీచర్స్ ఆఫ్ వర్డ్ ఏంటి, వర్డ్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ I will start how to create a Word document, open already existing document, ఎలా సేవ్ చేయాలి, ఓకే, వాటికి సంబంధించిన షార్ట్కట్ కీస్ ఏంటి, మౌస్ లేకపోతే నావిగేట్ ఎలా చేస్తాము, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.